Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. Satyendranath Bose National Center for Basic Science, Salt Lake, Kolkata. Advertisement notification release করা হয়েছে for admission into the PhD program in Physical, Chemical and Biological Science, academic year 2024-25. The SN Bose National Center for Basic Science invite applications with consistently good academic record, first division or class, to apply for admission into the PhD program in Physical, Chemical and Biological Sciences for the academic year 2024. SN Bose National Center for Basic Science, Physical, Chemical, Biological Sciences academic year 2024-25 সেশনের জন্য গুড একাডেমিক রেকর্ড যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের রয়েছে তাদের অ্যাপ্লাই করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। The applicants are expected to be motivated to make a career in research. The program is fully residential and the students are offered on-campus accommodation and boarding facilities. Externally funded students may stay off campus if permitted by the component authority. The student, after registering with a research supervisor, have to undertake a prescribed coursework program. Next এখানে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ডিটেলস ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অ্যান্ড হাই এনার্জি ফিজিক্স তাদের ফোকাসড রিসার্চ এরিয়া কিছু উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে, যেমন ব্ল্যাক হোল ফিজিক্স, ডার্ক ম্যাটার, ডার্ক এনার্জি, কোয়ান্টাম ইনফরমেশন থিওরি এটসেট্রা অনেকগুলি এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। বেসিক কোয়ালিফিকেশান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মাস্টার ইন সায়েন্স অর টেকনোলজি ইন দ্য সাবজেক্টস ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্স উইথ ফার্স্ট ক্লাস অর ডিভিশন, অর্থাৎ মিনিমাম 60%। তবে এক্ষেত্রে 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে এসসি, এসটি, ওবিসি, নন ক্রিমিলিয়ার, ইডাব্লিউএস এবং ডিফারেন্টলি এবল ক্যান্ডিডেটদের জন্য। ফার্দার কোয়ালিফিকেশান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে জেইএসটি আপ টু AIR 300 ইন জেইএসটি 2024 or CSIR NET JRF UGC NET JRF with award letter having validity at least up to September 24 or NET CSIR NET LS UGC NET LS up to AIR 100 qualified in June and December 2023 NET examination or GATE up to AIR 300 2022 3 and 4 or NBHM 2024 doctoral scholarship with award letter having validity at least up to September 24 or Inspire provisional selected and award letter to be valid up to September 24 or UGC MANF or UGC NFSC or UGC NFOBC along with a valid award letter having validity at least up to September 24. Next এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এদেরও ফোকাসড এরিয়া অফ রিসার্চ কিছু মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, যেমন এক্সপেরিমেন্টাল বায়োফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি, বায়োমেডিক্যাল অপটিক্স, অপটিক্যাল ফিজিক্স এটসেট্রা। নেক্সট এখানে বেসিক কোয়ালিফিকেশান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মাস্টার ইন সায়েন্স অর টেকনোলজি ইন দি সাবজেক্টস কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োফিজিক্স, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োটেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, জুলজি, বোটানি, ফিজিওলজি, বায়োইনফরমেটিক্স, কম্পিউটারাল বায়োলজি, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, অ্যাপ্লাইড অপটিক্স অর ফোটোনিক্স, অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স অর ইলেকট্রনিক্স উইথ ফার্স্ট ক্লাস অর ডিভিশন, অর্থাৎ মিনিমাম 60%। এক্ষেত্রেও 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। এছাড়া ফার্দার কোয়ালিফিকেশান প্রসঙ্গে নিম্নোক্তগুলির মধ্যে যে কোনো একটি থাকতে হবে। জেইএসটি অল কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট অর CSIR NET JRF UGC NET JRF valid award letter having validity at least up to September 24 or NET CSIR NET LS UGC NET LS all qualified candidate June and December 23 NET examination or GATE all qualified candidate with valid GATE scorecard 2022 3 or 24 or DBT JRF with award letter having validity at least up to September 24 or ICMR JRF with award letter having validity at least up to September 24 or Inspire provisionally selected and award letter to be valid up to September 24 or UGC MANF, UGC NFSC, UGC NFOBC along with a valid award letter having validity at least up to September 24. Next এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ কনডেন্সড ম্যাটার অ্যান্ড মেটেরিয়াল সায়েন্স এদেরও প্রথমে কিছু ফোকাসড এরিয়া অফ রিসার্চ মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, যেমন ফিজিক্স অর মেটেরিয়ালস, ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার এটসেট্রা। বেসিক কোয়ালিফিকেশান এক্ষেত্রে চাওয়া হয়েছে মাস্টার্স ইন সায়েন্স অর টেকনোলজি ইন দি সাবজেক্টস ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিজিক্স, ইলেকট্রনিক্স, ন্যানো টেকনোলজি, মেটেরিয়াল সায়েন্স উইথ ফার্স্ট ক্লাস ডিভিশন, অর্থাৎ মিনিমাম 60%। 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। এখানেও ফার্দার কোয়ালিফিকেশান হিসাবে জেইএসটি NET JRF CSIR LS GATE ইন্সপায়ার প্রফেশনালি এটসেট্রা অনেকগুলির মধ্যে যে কোনো একটি থাকার কথা বলা হয়েছে।
নেক্সট এখানে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স অ্যান্ড কমপ্লেক্স সিস্টেম, এদের ফোকাসড এরিয়া অফ রিসার্চ প্রথমে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে, যেমন কোয়ান্টাম মেনি বডি থিওরি, টোপোলজিক্যাল ফেজেস অফ ম্যাটার এটসেট্রা। বেসিক কোয়ালিফিকেশন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে মাস্টার ইন সায়েন্স অর টেকনোলজি ইন দি সাবজেক্টস ফিজিক্স অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স উইথ ফার্স্ট ক্লাস মিনিমাম 60%, 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। ফার্দার কোয়ালিফিকেশান হিসাবে JEST, CSIR নেট CSIR, ইন্সপায়ার এটসেট্রা যে কোনো একটি থাকতে হবে। ডেট অফ ইন্টারভিউ ডিপার্টমেন্টে যেগুলি হবে জুন 12, 14, 18 অ্যান্ড 18, 2024-এ। এজ লিমিট এখানে ফেলোশিপ হচ্ছে, ফেলোশিপের জন্য যেটি বলা হয়েছে যে হাউএভার দ্য লাস্ট কোয়ালিফাইং ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশন শুড হ্যাভ বিন টেকেন নট আর্লিয়ার দ্যান 2022 ফেলোশিপের জন্য অ্যাজ পার GOI রুল। টিউশন ফি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে কারেন্টলি ₹13,000 ইচ ইয়ার ইজ পেয়েবল 2 equal installments at the beginning of the autumn and spring semester। অ্যাপ্লিকেশান ফি হচ্ছে নন রিফান্ডেবল, যেটি ₹500 জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য এবং ₹250 রিজার্ভ ক্যাটাগরি ইনক্লুডিং উইমেন ক্যান্ডিডেটদের জন্য। এই ফিসটি পেড করতে হবে NEFT, RTGS বা UPI মোডের মাধ্যমে। যে অ্যাকাউন্টে সেটি পে করতে হবে সেটি হচ্ছে SN বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্স। অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ব্রাঞ্চ হচ্ছে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, সল্টলেক সিটি ব্রাঞ্চ। অ্যাকাউন্ট টাইপ কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, IFSC কোডও এখানে মেনশন করে দেওয়া হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশান পোর্টাল স্টার্ট হয়েছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান 5/4/2024 থেকে, যেটি ক্লোজ হবে 5/5/2024-এ। অনলি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান অ্যাকসেপ্টেড। লগ ইন করতে বলা হয়েছে www.bosres.in এখানে গিয়ে, এবং ম্যাটার্স অফ অ্যাডমিশন ডিসিশন ডাইরেক্ট এখানে ফর এনি ইস্যু টেকনিক্যাল কোয়ারির জন্য মেল করতে পারেন admission-help@bos.res.in এখানে। নেক্সট এখানে অ্যাবাউট দ্য সেন্টার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। নেক্সট এখানে আরেকটি যে বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ডিটেলস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট প্রোগ্রামটি এখানে ফিজিক্যাল সায়েন্সের ইন্টিগ্রেটেড PhD প্রোগ্রাম ফিজিক্যাল সায়েন্স এর একটি বিষয় বলা হয়েছে, যেটি হচ্ছে প্রোগ্রাম ডান কোলাবোরেশন ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটার সাথে কোলাবোরেশনে এই PhD প্রোগ্রামটি হবে ফিজিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে। দ্য অ্যাপ্লিকেন্টস আর এক্সপেক্টেড টু বি মোটিভেটেড মেক এ কেরিয়ার ইন রিসার্চ। দ্য প্রোগ্রাম ইজ ফুললি রেসিডেন্সিয়াল অ্যান্ড দি স্টুডেন্টস আর অফার্ড অন ক্যাম্পাস অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড বোর্ডিং ফেসিলিটিস। The students in the integrated PhD program have to undertake a prescribed coursework for MSc. The student who successfully complete this course receive an MSc degree in physical science from the University of Calcutta. For continuation in the integrated PhD program and the fellowship, a minimum scholastic standard and research output have to be maintained. The students, after a proper screening process, will register for PhD degree with the university. এখানে অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইন্টিগ্রেটেড PhD প্রোগ্রামের বেসিক কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে BSc আইদার ইন ফিজিক্স অনার্স অর কম্বিনেশন অফ ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্স উইথ ফার্স্ট ক্লাস। 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। তবে বলা হয়েছে ফিজিক্স ক্যান নট বি অ্যান অ্যালাইড অর সাবসিডারি অর মাইনর সাবজেক্ট ইন BSc। এছাড়াও ফার্দার কোয়ালিফিকেশান হিসাবে থাকতে হবে JEST 2024 অথবা NGP 2024 অল ইন্ডিয়া টপ 25 র্যাঙ্কের মধ্যে। ডেট অফ ইন্টারভিউ PhDর জন্য 10 and 11 জুন 2024। এজ লিমিট হচ্ছে হাউএভার দ্য লাস্ট কোয়ালিফাইং ইউনিভার্সিটি এক্সামিনেশন শুড হ্যাভ বিন টেকেন নট আর্লিয়ার দ্যান 2023। মান্থলি স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে কারেন্টলি ₹12,000 ডিউরিং দ্য ফার্স্ট 2 years। Successful completion of the coursework will lead to an MSc degree by the University of Kolkata, and thereafter, upon meeting the eligibility criteria, the student will be inducted as Junior Research Fellow. They will get stipend at par with Center JRF if upgraded to the PhD program. Tuition fee হচ্ছে কারেন্টলি ₹13,000 each year is payable in 2 equal installment at the beginning of the autumn and spring semester. অ্যাপ্লিকেশান ফি হচ্ছে ₹250 জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য এবং 150 হচ্ছে রিজার্ভ ক্যাটাগরিজ ইনক্লুডিং উইমেন ক্যান্ডিডেটদের জন্য, যেটি পে করতে হবে NEFT, RTGS বা UPI মোডের মাধ্যমে। এখানে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নেম, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, ব্যাঙ্ক নেম অ্যান্ড ব্রাঞ্চ, অ্যাকাউন্ট টাইপ, IFSC কোড সমস্ত ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান পোর্টাল স্টার্ট হয়েছে 29/3/2024 থেকে, ক্লোজ হবে 30/4/2024-এ। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান অ্যাকসেপ্টেড শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমেই হবে। লগ ইন করতে বলা হয়েছে www.bosres.in অথবা এখানে এদের যে new web.bos.res.in একাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাডমিশন
JSP, এখানে গিয়েও আপনারা ডিটেলস পেয়ে যাবেন। ম্যাটার অফ অ্যাডমিশন, এখানে যে কোনো যদি কোনো কোয়ারি থাকে, টেকনিক্যাল কোয়ারি, তার জন্য মেল করতে পারেন admission-help@bose.res.in এই মেল আইডিতে। এখানে নেক্সট এখানে অ্যাবাউট দ্য সেন্টার কিছু কথা বলা হয়েছে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি। এই রিলেটেড যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা অনলাইন ফর্ম ফিল আপ রিলেটেড কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে এই জাতীয় হায়ার এডুকেশন অ্যান্ড জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।